میرا شوہر پینٹو تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی سفید چادر لے آیا۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی کیونکہ میں اپنا کنوارا کھو چکی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں یتیم تھی۔ سوچا تھا شوہر پینٹو سا ہوگا تو میری بچت ہو جائے گی، مگر جب میں صبح اٹھی تو سفید چادر دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی۔ میں پریشان اور گھبرائی ہوئی اسی کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں کچھ دیر پہلے رخصت ہو کر اس گھر میں آئی تھی۔ میرے سسرال والے پینٹو اور سادہ سے لوگ تھے۔ کچھ دیر رسمیں کرنے کے بعد ساس نے مجھے میرے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ کچھ گرمی کا موسم تھا، کچھ میرے حواس اتنے اڑے ہوئے تھے کہ میں پسینہ پسینہ ہوئے جا رہی تھی۔ دماغ میں بار بار خوف سر اٹھا رہے تھے، نہ جانے شوہر کیسا ہوگا۔ مجھے ایک امید تھی کہ شاید پینٹو اور سادہ سے لوگ ہوں گے تو مجھے زیادہ مسئلہ نہ ہوگا۔ شاید کنواری لڑکیوں کو رخصتی کے بعد ایسی کوئی گھبراہٹ یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، مگر میری حالت اس وقت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں بہت خوبصورت کم عمر لڑکی تھی۔ دلہن بن کر تو میں مزید حسین لگ رہی تھی۔ مجھے یہ فکر نہ تھی کہ میں اپنے شوہر کو پسند نہیں آؤں گی، مگر یہ خوف ضرور تھا کہ وہ مجھے پہلی رات پہچان لے گا۔ میں کنواری لڑکی نہیں ہوں، میرے کردار پر داغ لگ جاتا تو ساری عمر میں اسے دھو نہ پاتی۔ میں بے چینی سے بار بار کروٹ بدل رہی تھی۔ رخصتی کے وقت میری ماں نے مجھے سمجھایا تھا، فکر مت کرنا، یتیموں کا اللہ ہوتا ہے، تم بھی بے سہارا نہیں رہوگی۔ اب میں اپنی ماں کو کیا بتاتی کہ مجھے کس وہم نے ستایا ہوا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ شوہر بد کردار کہہ کر پہلی رات گھر سے باہر نکال کر کھڑا کر دے گا۔ نہ میرا حسن کسی کام آتا، نہ تعلیم۔ میں شہر کی پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ عام حالات میں رخصت ہو کر اس گھر میں آتی تو شاید میری گردن تنی ہوئی ہوتی، کیونکہ میرا پلڑا اپنے شوہر سے ہر لحاظ سے بھاری ہوتا، مگر اس وقت میرے دل میں چور تھا۔ میں اپنی ذات اور اپنے کردار کے داغ سے بخوبی واقف تھی، اس لیے اپنے سے کہیں کمتر اور سادہ سے پینڈو لوگوں میں بیاہ کے آئی۔ خوف کم نہیں ہوا تھا، میں تو شادی کرنے سے ہی گھبرا رہی تھی، مگر ماں نے بار بار یقین دلایا تھا کہ شوہر سادہ ہوگا تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو زیادہ نہیں سوچے گا۔ ویسے بھی ایک پینڈو سا شوہر ایک حسین، خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی کے روح میں دب کر رہتا ہے۔ میں بھی اسی امید پر شادی کر کے رخصت ہو آئی تھی، مگر ہر چیز سوچ کر میری حالت خراب ہو رہی تھی کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ ابھی میں سوچوں میں گم بیٹھی تھی کہ شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ میری سانس بند ہونے لگی تھی۔ ابھی میں سوچوں میں گم بیٹھی تھی کہ شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ میرا سانس بند ہونے لگا تھا۔ میری توقع کے عین مطابق میرا شوہر مجھے دیکھتے ہی دیوانہ ہو گیا تھا۔ میرے حسن کے قصیدے پڑھنے لگا۔ بولا، مجھے یقین نہیں آتا، میں اتنا خوش نصیب ہوں، مجھے اتنی خوبصورت لڑکی مل گئی ہے۔ میرا شوہر میری مہندی لگے ہاتھوں کو تھام کر ہنستے ہوئے بولا، میری اماں مجھ سے کہتی ہیں کہ ضرور تم نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی کی ہوگی جس کے بدلے تمہیں اتنی حسین بیوی مل گئی ہے، ورنہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس گھر میں رشتہ لے کر جائیں گے تو ہمیں قبول کر لیا جائے گا۔ میں نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میرا شوہر ایک دم سنجیدہ ہو کر مجھ سے کہنے لگا، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا، تمہاری زندگی میں کوئی دکھ نہیں آنے دوں گا۔ میں بہت عام سادہ سا بندہ ہوں اور گناہگار بھی بہت ہوں، تمہارے قابل تو نہیں، مگر نہ جانے کون سی نیکی میرے کام آ گئی کہ مجھے تم جیسی حسین اور پاکیزہ لڑکی مل گئی ہے۔ مرد کے لیے حیا والی اور شریف لڑکی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، مگر تمہارے پاس تو حسن کی دولت بھی بے بہار ہے۔ اپنے شوہر کے الفاظ پر میرا جسم خوف سے لرزنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ میں باحیا اور پاکیزہ لڑکی ہوں، شاید یہی شخص صبح کے وقت مجھے سب لوگوں میں گھسیٹتے ہوئے گھر سے نکال دینے والا تھا۔ مجھے تو اب احساس ہوا کہ سادہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو زیادہ سر پر سوار نہیں کرتے، مگر میں نے یہ بھی سنا تھا کہ سادہ پینڈو لوگوں کی عزت پر بات آئے تو ہم لوگوں سے کہیں زیادہ بھڑک اٹھتے ہیں، ان کا رد عمل بھی ہماری سوچ سے کہیں زیادہ خراب ہو سکتا تھا۔ میری کپکپاہٹ کو محسوس کرتے ہوئے میرا شوہر چونک کر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ کوئی پریشانی کی بات ہے تو مجھے بتا دو، مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی خوفناک انسان نہیں ہوں جتنا تم نے سمجھ لیا ہے۔ میرا شوہر بار بار ہنس رہا تھا، اس کے چہرے سے خوشی ٹپک رہی تھی، صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کر کے بہت خوش تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میرا دیوانہ ہو چکا تھا، مگر میرا خوف نہ جانے کیوں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے میرا شوہر اچانک اٹھ کر ایک لکڑی کی الماری کے قریب پہنچا اور میں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے الماری کھولی اور سب سے نچلے خانے سے ایک چادر نکالی، وہ سفید بے داغ چادر تھی۔ میرا شوہر وہ چادر لایا اور مجھ سے کہنے لگا، میری مدد کرو، مجھے بستر پر یہ سفید چادر بچھانی ہے۔ میں حیرانگی سے اس کا منہ دیکھنے لگی، بستر پر پہلے ہی چادر صاف بچھی ہوئی تھی، سفید چادر کی کیا ضرورت ہے؟ حیرت کے مارے میں نے بے تکا سا سوال کیا تھا۔ کہنے لگا، اسے توجہ مت دو، یہ ہمارے خاندان کا رواج ہے، اگر میں نے چادر نہ ڈالی تو صبح میری ماں اس بات پر مجھ سے سوال کرے گی،
हमारे यहाँ रुखसत होकर आने वाली दुल्हन की पाकीज़गी को इसी तरह जांचा जाता है। मेरे शौहर ने मुझे बताया था जबकि मेरा पूरा जिस्म बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। वो मुझे बिस्तर से उतरने को बोल रहा था मगर मेरे लिए तो हरकत करना महाल हो चुका था। मुझे एक लम्हे में समझ आई थी कि मुझ जैसी लड़की गलत घर में ब्याह कर आ चुकी थी, जहाँ इज्जत और किरदार को इतना सर पर सवार किया जाता था कि सफेद चादर बिछाकर बाकायदा पूरे खानदान की बड़ी बड़ी औरतों को सबूत दिया जाता था कि लड़की पाकीज़ा और कुंवारी थी। मेरे शौहर ने जब अपने खानदान का ये रिवाज मेरे सामने रखा तो मेरा जिस्म खौफ से साकिन हो गया। दिल चाहा अपने शौहर के पैरों में पड़ जाऊं, उससे कहूं कि ये चादर बिस्तर पर बिछाकर मेरी तौहीन ना करे। मैं ये जिल्लत बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी। शौहर ने मुझे सहारा देकर बिस्तर से उतारा और बेड पर सफेद चादर बिछा दी। वो बार बार मुझे तसल्ली दे रहा था, इसे सिर्फ एक रस्म समझ लेना, इसे ज्यादा तवज्जो मत देना। जाहिर है उसे यही लग रहा था कि मैं कुंवारी और पाकीज़ा लड़की थी। मेरी जगह कोई और होती तो शायद वो इस सफेद चादर को इतनी अहमियत ना देती, मगर मेरे लिए तो वो सफेद चादर जिल्लत की चादर लग रही थी। मैं तो अपने बिस्तर पर लाल रंग की खूबसूरत सी चादर देखकर मुतमईन हो गई थी, मगर मेरे शौहर ने सफेद चादर बिछाकर दम लिया था। मेरी हरासा नजरों पर वो खफते शर्मिंदगी से बार बार वजाहत दे रहा था, मगर मेरा दिल बेचैनी से भड़क चुका था। मेरा पूरा वजूद जैसे जंजलों की जद में था। मुझे एकदम रोना आया था। दिल में अपनी माँ से शिकवा मजीद बढ़ गया। मेरे शौहर ने मुझे बिस्तर पर बिठाया तो मेरी घबराई हुई सूरत देखकर वो मुझे पुरसकून करने के लिए मेरे बारे में सवालात करने लगा। बोला, मुझे अपने बारे में बताओ, तुम्हारा मिजाज कैसे है और तुम्हें क्या चीज पसंद है। मैंने सुना है कि मर्द पहली रात अपनी पसंद और अपने असूल बीवियों को बताकर उन्हें एहसास दिलाते हैं कि उस औरत को सारी उम्र शौहर के सामने सर झुकाकर रहना है और उसकी पसंद में ढलना भी जरूरी है, मगर मैं इस रिवाज को बदलना चाहता हूँ। बोला, तुम मुझे अपनी पसंद बताओ, मुझे बताओ कि तुम्हें किस किस्म का मर्द पसंद है। मैं तुम्हारे लिए खुद को बदलना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हारे काबिल बन सकूं और तुम्हारा दिल मेरी तरफ से मुतमईन हो जाए। मैं जानती थी मेरा शौहर मेरे मुंह से अपने बारे में सुनना चाहता था। वो मुझसे बातें करने के लिए मुसलसल बोल रहा था, मेरी आवाज सुनने के लिए मचल रहा था, जबकि मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं था। अपना बचपन और माँ से याद किया तो दिल बुरी तरह बैठ गया था। मैं यतीम लड़की थी, कोई खास हंसता मुस्कुराता बचपन नहीं गुजरा था कि अपने शौहर को खुश होकर बता देती। मेरा शौहर खुद ही मुझसे बातें करता हुआ मेरे करीब हो गया था। मैंने खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया। माँ का जुमला मुझे बार बार याद आ रहा था कि यतीमों का वारिस अल्लाह होता है। मैंने भी इसी बात पर यकीन करके खुद को अपने शौहर के हवाले कर दिया। दिल में खौफ सर उठा रहा था, मगर मैंने कोई तमाशा नहीं किया था। मैं पहले ही अपनी कमी से वाकिफ थी। इसके बाद मजीद अपने शौहर को तंग नहीं करना चाहती थी, ना ही मैं कोई ऐसी वैसी हरकत करके शौहर को अपनी तरफ से मशकूक करना चाहती थी। सुबह उठकर मैं सजदे में गिरी, अल्लाह से मदद मांगती रही, रोती रही। मेरा शौहर सुबह जागा तो सफेद चादर को वैसे देखकर पथरा गया था। मैं सहमी हुई एक जानिब खड़ी खौफजदा नजर से अपने शौहर को देखने लगी। न जाने क्या फैसला सुनना था, शायद वो मुझे तलाक दे देता और यही मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। कमरे से बाहर शौहर का पूरा खानदान जमा था। दरवाजे पर 2 बार दस्तक दी जा चुकी थी, जबकि मैं अंदर साथ ही बैठे शौहर को देख रही थी। मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। मैं अपने शौहर को सफाई देना चाहती थी, मगर वो कुछ पूछ ही नहीं रहा था। मैं बिना सवाल के जवाब देकर मजीद शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। अचानक मेरे शौहर ने ऐसी हरकत की जिस पर मुझे हैरत से झटका लगा था। मैं फटी फटी आंखों से अपने शौहर को देख रही थी, जबकि वो अपने घुटनों पर सर गिराए फूट फूट कर रो रहा था। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी वो वाकई दुनिया का अनोखा मर्द था। बीवी को गालियां देने और वजाहत मांगने के बजाय वो खुद रोता जा रहा था। मैं घबरा कर उसके पास गई। मुझे खौफ था कि बाहर सब मेरे शौहर के रोने की आवाज सुनकर मतवज्जा ना हो जाएं। मेरी पोजीशन और भी ज्यादा मशकूक हो जाती। सब हैरान होते कि ये कैसी लड़की है कि शादी की पहली रात सुबह ही शौहर सर पकड़े पागलों की तरह रोता जा रहा है। मैं माफी मांगती हूँ, मैं अपने किरदार के दाग से वाकिफ थी, फिर भी शादी करके तुम जैसे शरीफ मर्द की जिंदगी में चली आई। मैंने अपने शौहर को सफाई देने की नाकाम कोशिश की थी, मगर अभी मैं मजीद कुछ कह ही रही थी कि मेरा शौहर झटके से उठा। मैं घबरा गई और कहने लगा, इस चादर को उठाकर कहीं छुपा दो। मेरी माँ को इस चादर के बारे में कुछ मत बताना। मैं मुंह खोले हैरत से अपने शौहर को देख रही थी। वो तेजी से अपने चेहरे के आंसू साफ करते हुए बोला, जल्दी करो, मैं दरवाजा खोलने वाला हूँ। अगर मेरी माँ ने इस बेदाग चादर को देखा तो तुम्हें पूरे खानदान
खानदान के सामने रुसवा कर देगी। इस चादर को छुपा दो, मैं अपनी माँ से कह दूंगा कि मैं चादर बिछाना भूल गया था। मैं बुरी तरह उलझ गई। मैं तो अपने दिमाग में वजाहत और सफाई के अल्फाज जोड़ तोड़ कर रही थी, मगर शौहर की बात ने मुझे हैरत सदा कर दिया था। आगे बढ़कर मैंने वो चादर उठा ली और उसे गोल मोल करके सोफे के नीचे छुपा दी। मेरे शौहर ने दरवाजा खोला तो मेरी सास अंदर दाखिल हुई और मुझे प्यार करते हुए सीधा बिस्तर की तरफ गई थी। शायद वो सफेद चादर देखना चाहती थी, मगर बिस्तर पर चादर मौजूद ना पाकर वो बुरी तरह ठटक गई थी। वो सवालिया नजर से बेटे को देखने लगी। सफेद चादर कहाँ गई? बाहर सब बहू का किरदार जांचने को बैठे हैं। मैं सफेद चादर लेने आई थी। मेरी सास ने बेटे से सवाल किया। मेरी सांस उखड़ने लगी थी। मैं खौफ सदा से अपने शौहर को देख रही थी कि कहीं वो सच ना बोल दे, मगर वो कहने लगा, अम्मा मैं तो चादर बिछाना ही भूल गया था, मुझे ख्याल नहीं आया। कहने लगा, अब जाकर सबसे माजरत कर ले। मेरी सास अपने बेटे की ये बात सुनते ही गुस्सा हो गई। बोली, मैंने तुम्हें कल कमरे में भेजते हुए बार बार हदायत की थी, फिर तुम कैसे इतनी अहम बात भूल गए? तुम्हें अच्छे से पता है कि हमारे खानदान का रिवाज है, इसके बगैर तो बहुत सारी उम्र सबकी शक की नजरों का सामना करेगी। लोग तरह तरह के सवाल करेंगे कि न जाने लड़की पाकीज़ा थी या नहीं। हमारे खानदान वालों को तो पहले ही इतनी खूबसूरत कम उम्र लड़की देकर यही उबाल उठ रहे हैं कि हमें ऐसी लड़की कैसे मिल गई, और राह से सब एक ही बात कर रहे हैं कि हीरे जैसी लड़की हमारे घर को जचती नहीं थी। फिर आखिर इसमें ऐसा क्या है भाई कि इसके घर वालों ने चुपचाप बेटी उठाकर हम अनपढ़ लोगों को दे दी। वो बोली, अब अगर मैं चादर लेकर नहीं जाऊंगी तो सबको यकीन हो जाएगा कि लड़की के किरदार में कमी थी, इसलिए हमें इतनी आसानी से मिल गई। मैं सर झुकाए आंसू बहाती रही। सास के अल्फाज में मेरा दिल चीर सा गया था। उसकी बात तो बिल्कुल सच थी। वो सब लोग बिल्कुल मेरे काबिल नहीं थे, मगर मेरी माँ ने सिर्फ इसलिए इस घर में ब्याह दिया था कि सादा लोग हैं, कभी मेरे किरदार पर सवाल नहीं उठाएंगे। मेरी सास को जो खौफ महसूस हो रहा था, उसका खौफ सच्चा था, और मैं ये बात करते हुए शर्मिंदा हो रही थी। इससे पहले कि मेरा शौहर अपनी माँ को मजीद झूठी वजाहतें देता, मेरी सास ने एक झटके से अलमारी खोली और उसके नीचे वाले खाने में चादर तलाश की, मगर कड़ी नजरों से बेटे को घूरने लगी। चादर यहाँ से गायब है। इसका साफ मतलब है कि तुमने चादर बिस्तर पर बिछाई थी। अब इस चादर को गायब करने का क्या मतलब है? एकदम मेरी सास के तेवर बदल गए थे। उसे यकीन होने लगा कि चादर सुबह उठकर हमने छुपा दी थी। मेरा शौहर खामोशी से खड़ा रहा। मेरी सास ने मुझे देखकर संजीदगी से कहा, जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊं, सब लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। रात तो तुम थकन ज्यादा और घबराई हुई लग रही थी, इसलिए मैंने ज्यादा देर सबके सामने बैठने नहीं दिया था। मैंने अपनी सास के हुक्म पर सर झुका दिया और तेजी से कपड़े उठाकर वॉशरूम में चली गई। मैं नहीं जानती थी कि पीछे उन माँ बेटे में क्या बहस होती रही, मगर मुझे कितनी देर वॉशरूम में आवाजें सुनाई देती रही थी। मैं अकेले में आंसू बहाती रही और अपना इंजाम सोच सोचकर खौफजदा होती रही। शौहर का रवैया भी ठटक रहा था। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी वो मेरे हुस्न का इतना दीवाना हो गया था कि इतनी बड़ी बात दिल में दबाने को तैयार था। मगर मेरे शौहर का रोना धोना और उसका गुमसुम अंदाज मुझे बार बार सोच में मुब्तला कर रहा था। वो मेरा साथ क्यों दे रहा था? उसकी बातों से जाहिर हो रहा था वो गैरतमंद मर्द है। शरीफ घराने से उसका ताल्लुक था। सादा और पेंटू जरूर था, मगर अच्छा कमाता खाता था। मेरे हुस्न को देखकर मेरा शौहर और मेरे ससुराल वाले मेरे गर्विदा हो रहे थे, मगर मेरा शौहर भी कोई इतना कम नहीं था कि वो अपनी बीवी के किरदार की इतनी बड़ी खामी को कबूल कर लेता। मैं इन्हीं सोचों में तैयार हो गई और हल्का फुल्का मेकअप करके सास के साथ कमरे से बाहर जाने लगी। मेरी सास ने दरवाजे पर उठकर फिर से अपने बेटे की जानिब देखा। कहने लगी, मुझे तुम्हारी किसी भी वजाहत या उल्टी सीधी कहानियों से कोई सरोकार नहीं। मैं बहू को लेकर बाहर जा रही हूँ। तुम बाहर आना तो सफेद चादर लेकर आना, वरना आज तुम अपनी बीवी को सबके दरमियान बदकिरदार साबित कर दोगे। मेरी सास के सख्त अल्फाज ने मेरी रूह को फना कर दिया था। वो मेरा बाजू जकड़ के मुझे खींचते हुए बाहर ले गई। सफेद चादर गायब पाकर मेरी सास का रवैया मुझसे बदल चुका था। मुझे यहाँ लाते वक्त वो मेरे सदके वारी जा रही थी, मगर अब उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत भर आई थी। मैं सब लोगों से मिलती हुई हवास बाख्ता सी बैठी हुई थी। सब लोग जो मुझसे अब मुस्कुराकर मिल रहे थे और मेरे हुस्न पर रश कर रहे थे, यकीनन यही लोग कुछ देर में मुझे ताने देकर और बेइज्जत करके घर से निकालने वाले थे। मेरे हवास उड़े हुए थे। खौफ से मेरा दिमाग सुन हो रहा था। सब मेरे शौहर का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद मेरा शौहर झुके हुए सर के साथ बाहर निकला तो उसके हाथों में चादर थी। मेरा वजूद लड़सने लगा। मैंने शिद्दत से दुआ की कि मेरी मौत हो जाए, मगर वो जिल्लत ना मिले।
मिले, शौहर ने चादर लाकर अपनी माँ को पकड़ा दी और एक तरफ बैठ गया। मैं सब लोगों के दरमियान बैठी एकदम जैसे बेयारो मददगार हो चुकी थी। मेरी सास ने सबके सामने चादर खुली तो मुझे जोरदार झटका लगा। चादर पर सुर्ख निशानात थे। मैं फटी फटी आंखों से शौहर को देखने लगी। वो मेरी जानी मतवज्जा नहीं था। यकीनन उसने अकेले में बेदाग चादर पर दाग लगाने का इंतजाम कर लिया था। उसने मुझे अपने खानदान वालों के सामने शर्मिंदा नहीं होने दिया। सब मेरी सास पर रश करने लगे, जबकि मैं अकीदत भरी नजरों से अपने शौहर को देख रही थी। जितना ज़र्फ उस शख्स ने मेरे लिए दिखाया था, मैं सारी उम्र उसके सामने सर झुकाकर रहने को तैयार थी, अपनी अना अपने शौहर पर कुर्बान करने को तैयार थी। जब हम दोनों उस रात अकेले हुए तो मैंने अपने शौहर से उस चादर के बारे में सवाल किया। कोई मर्द ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तुमने कैसे बर्दाश्त कर लिया? मुझे अपने खानदान वालों के सामने पाकीज़ा साबित कर दिया। शौहर बोला, तुम मेरे निकाह में हो, मैंने अपनी बीवी का पर्दा रखा है, इसमें कुछ अनोखा नहीं हुआ। मैं हैरान होने लगी। मैंने कहा, मुझे यकीन है तुम गैरतमंद मर्द हो, फिर तुमने ऐसी लड़की का पर्दा क्यों रखा जो पाकीज़ा नहीं थी? मेरा शौहर सर झुका कर बैठा रहा। फिर वो बोला, ये बात वाकई नाकाबिले बर्दाश्त है कि मेरी बीवी कवारी नहीं थी, मगर मैं तुम पर उंगली उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं भी बदकिरदार मर्द हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में एक ऐसा गुनाह किया है जिस पर आज तक पछताता हूँ और अल्लाह से माफी मांगता हूँ। जब मैंने बेदाग चादर देखी तो मेरे वजूद को झटका लगा था। एक लम्हे के लिए मेरा दिल चाहा तुम्हें बालों से जगड़ कर घसीटते हुए बाहर ले जाऊं, मगर मुझे मेरे गुनाह ने रोक दिया। जो गुनाह मैंने किया है शायद वही पलट कर मेरे हिस्से में आया था। मैं हैरत से अपने शौहर को देख रही थी। मुझे उसकी कोई बात समझ नहीं आई थी। उसके मुंह से अदा होने वाले लफ्ज गुनाह पर ही अटक गए थे, मगर जब शौहर ने तफसील से बात बताई तो मुझे लगा मैं कभी हरकत नहीं कर पाऊंगी। मैं बेयकीनी से अपने शौहर को देख रही थी। वो शख्स बेज़ाहिर बहुत ज्यादा शरीफ लग रहा था, मगर मेरे सामने रोते हुए वो बार बार एक ही बात कहता जा रहा था, अगर तुम दागदार हो तो मैं ऐसा मर्द हूँ जिसने एक मासूम बच्चे को दागदार किया था, उसकी इज्जत खराब कर दी थी। मेरे शौहर ने मुझे बताया था कि अव्वल जवानी में वो बुरी सोहबत का शिकार हो गया था। माँ बाप ने शौक में शहर पढ़ने के लिए भेजा। वो अपनी फूफो के घर रहता था। कहने लगा, वहीं कुछ लड़के मेरे दोस्त बन गए। मैं उन सब में छोटा था। मैं एक देहात का पेंडू लड़का था, ज्यादा समझ बूझ नहीं थी। उन लड़कों ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो मैं मरऊब हो गया। उन लड़कों ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो मैंने उनसे दोस्ती कर ली, मगर कुछ अरसा गुजरा तो उनकी हरकतों ने मुझे परेशान कर दिया। अयाश बदकिरदार लड़के थे। लड़कियों को छेड़ना और नशा करना उनके मशगले में शामिल था। मैं उन दोस्तों की सोहबत में गलती कर बैठा था। पहली बार दोस्तों ने नशे से भरी सिगरेट पिला दी थी, जिसका नतीजा ये निकला कि मैंने एक गुमसन बच्ची के साथ ज्यादती की और वहां से भाग गया। होश आया तो मैं बहुत रोया था। कितना अरसा वापस शहर जाने का सोचकर मैं घबरा जाता था। गांव में बीमार पड़ा रहा। उस बच्ची के साथ गलत करके मैं कभी सुकून में नहीं रहा था। दोबारा कभी शहर वापस नहीं जा सका। डरता था लोग मुझे देखते ही पहचान लेंगे कि मासूम बच्ची की इज्जत लूटने वाला दरिंदा मैं ही हूँ। बाप ने बहुत कोशिश की, फिर थक हारकर गांव के स्कूल में तालीम हासिल करवाई और अपने साथ जमीनों पर लगा लिया। मैं जवान होता गया, घर को संभाल लिया, बहन भाई सबकी शादियां की, मगर मेरे दिल से कभी बोझ नहीं उतर रहा था। कितना अरसा माँ मेरे लिए लड़कियां ढूंढती रही, मगर मैं किसी के लिए राजी नहीं हुआ था। बोला, मैं खुद को अब किसी लड़के की काबिल नहीं समझता था। इज्जत सिर्फ लड़की की नहीं होती, मर्द भी बाहया होना चाहिए। मैं रो रो कर अल्लाह से माफिया मांगता रहा, मगर फिर भी मेरे ज़मीर पर बोझ कम नहीं हुआ था। गलती सुधारने के एक मौका मांग रहा था। अब भी अम्मा ने शादी के लिए मनाया तो अपने सर की कसम दी थी। कहा, इस बार भी शादी के लिए ना माने तो मैं तुम्हें क़यामत के रोज दूध माफ नहीं करूंगी। मजबूरन अम्मा की बात पर सर झुका दिया था। सोचता था बीवी को अपनी माँ से की ये घिनौनी हरकत जरूर बताऊंगा और उसे यह हक दूंगा, वो चाहे तो मेरे साथ रहे, चाहे तो छोड़ दे। हैरत मुझे तब हुई जब मेरी खाला ने अपनी शहरी हसीन भतीजी के रिश्ते की बात की। शादी होने तक मैं बेयकीन था कि आखिर इतनी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की मुझे कहाँ से मिल गई थी। मेरा शौहर अपने हिस्से की कहानी सुनाकर मुझे देखने लगा। उसकी आंखें भीगी हुई थी। बोला, तुम पाकीज़ा नहीं हो तो क्या हुआ, मैं सारी उम्र तुम्हारा पर्दा रखने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं भी इतना साफ दामन नहीं हूँ। तुमसे दरखास्त करता हूँ कि तुम भी मेरा पर्दा रखो। मैं सारी जिंदगी तुमसे कभी तुम्हारे किरदार का सवाल नहीं करूंगा, न कभी वजाहत मांगूंगा। मेरे शौहर ने नरम नजरों से मुझे देखा, मगर मेरी आंखों में नफरत देखकर वह हैरान रह गया। मैंने शौहर से कहा, उसने बेशक मेरा पर्दा रख लिया है, मगर मैं उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। सुबह तक मैं इस खौफ का शिकार थी कि मेरा शौहर कहीं मुझे तलाक ना दे दे, मगर अब मैं खुद तलाक लेना चाहती हूँ। मेरा शौहर
حیرت زدہ رہ گیا۔ بے ساختہ کہنے لگا، تم خود داغدار لڑکی ہو، میری غلطی کے بارے میں سن کر تم ایسے فیصلہ کیسے کر سکتی ہو؟ اپنے شوہر کی بات پر میں غصے سے چینخ اٹھی۔ مجھے داغدار کرنے والا کوئی اور نہیں، وہ خود تھا۔ میرا بچپن اور معصومیت چھیننے والا جنگلی مرد، میں نے جس سے ساری زندگی نفرت کی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی اللہ مجھے اس مرد کے نصیب میں لکھ دے گا۔ میں یتیم لڑکی تھی، دنیا میں آنکھ کھولتے ہی باپ کا سایہ سر سے چھین چکا تھا۔ ہمیشہ سب سے یہی سنا تھا کہ میں سیاہ بخت ہوں۔ میری والدہ کو جب ماں بننے کی خبر ملی تو میرا باپ ناقابل علاج بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا، اور جب میں پیدا ہو گئی تو وہ دنیا سے چل بسا۔ باپ کی موت کا الزام مجھ پر آیا اور میں منحوس ٹھہرائی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چاچا کی نفرت کا نشانہ بنی رہ گئی۔ گھر میں ہر بندہ فرد نفرت کا اظہار کرتا تھا۔ میری ماں کو میں بہت عزیز تھی، کبھی مجھ سے نفرت کا اظہار نہیں کیا تھا، نہ ہی اس نے مجھے اپنی بیوگی کی وجہ مانا تھا۔ میری ماں کی توجہ نے مجھے بچپن سے سلیقہ مند اور سمجھدار لڑکی بنا دیا تھا۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی، میری کم گوئی اور فرما برداری مجھے گھر والوں میں نمایاں کرنے لگی۔ ہر کوئی آہستہ آہستہ اپنا رویہ بدلنے لگا، کبھی کبھی پیار کر لیتے۔ اب میری زندگی کچھ آسان ہونے لگی تھی کہ 12 سال کی عمر میں میرے ساتھ وہ حادثہ ہو گیا۔ میں نادان تھی، گرمیوں کی خاموش دوپہر میں اور گھر کے سب لوگوں کو سویا ہوا پا کر چیز خریدنے گھر سے باہر نکل گئی اور نشے میں مبتلا ایک لڑکے کی درندگی کا نشانہ بن گئی۔ میری دادی اور پھپھو جو میری طرف سے کچھ اپنا دل صاف کرنے لگی تھی، پھر سے نفرت کرنے لگی۔ مجھے داغدار اور منحوس لڑکی جیسے الفاظ سے نوازا جانے لگا۔ میں نے پورا بچپن ذلت میں گزارا تھا۔ پھر پھوپھی رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ پھپھو کی شادی کے کچھ عرصہ بعد دادی کی موت ہو گئی، مگر تب تک میں جوان ہو چکی تھی اور میری شخصیت میں یہ خلاصہ رہ گیا تھا۔ ماں نے ہمیشہ بہت محبت اور توجہ سے پالا تھا، مجھے ہر وقت احساس دلاتی تھی کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، نہ ہی میں داغدار ہوئی ہوں۔ ماں کی محنت سے ہی میں نے تعلیم حاصل کی اور دنیا میں سامنا کرنے کی ہمت ہوئی۔ پھر شادی کا مرحلہ آیا تو ہر بار رشتہ ہوتے ہی ٹوٹ جاتا۔ لوگوں کو میرے ماسی کی خبر ہوتی تو رشتہ ختم کر دیتے۔ کوئی بھی مجھ جیسی داغدار لڑکی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بچپن میں نے جو ظلم جھیلا تھا اسے میری خامی بنا دیا گیا۔ تب میری پھوپھو نے مجھ پر اور میری ماں پر احسان کرتے ہوئے اپنے سسرال میں میرا رشتہ طے کروایا تھا۔ میں اس ناانصافی پر بہت غمزدہ ہوئی تھی، مگر ماں نے مجھے پیار سے سمجھایا کہ اپنے سسرال والوں کی خدمت کرنا، انہیں خوش رکھنا تو وہ بھی تم پر اپنی جان لٹا دیں گے۔ میری ماں بھی بیمار رہنے لگی تھی، انہیں خوف تھا کہ ان کی موت کے بعد میرا کوئی صاحبان نہیں رہے گا، اس لیے انہوں نے مجھے 2 جوڑے میں ہی بیاہ دیا تھا۔ مگر اب جب میرے شوہر نے اپنے بارے میں سب بتایا تو اسی محلے کا نام سن کر میری روح زخمی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی مجرم سے ساری عمر نفرت کی تھی اور اللہ نے مجھے اس کی زندگی میں شامل کر دیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو سب بتا کر طلاق کا مطالبہ کیا تو وہ ایک دم میرے پیروں میں گر گیا، مجھ سے معافی مانگنے لگا، گڑ گڑانے لگا، بولا اس غلطی کے بعد آج تک کبھی سکون سے راتوں کو سو نہیں پایا، ہر وقت سجدے میں گر کر اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ روتا تھا کہ مجھے بس ایک بار موقع مل جائے، میں اس بچے سے معافی مانگ سکوں، میں اپنے جرم کی ہر سزا جھیلنے کے لیے تیار ہوں، مگر کچھ مجھے گناہ کا کفارہ ادا کرنے دو۔ میرا شوہر میری منتیں کرنے لگا، مجھے سمجھانے لگا، بولا اللہ نے میری دعاؤں کی وجہ سے تمہیں مجھ تک پہنچایا ہے، میں نے تمہاری عزت خراب کی تھی، تمہارا بچپن تم سے چھین لیا تھا، اب میں ہی تمہیں عزت دلا سکتا ہوں۔ میرے رونے پر میرے شوہر نے مجھے یقین دلایا، اس سے اللہ کی مصلحت اور ہماری ضرورت سمجھ لو، مجھ سے نفرت کرو ساری زندگی، مجھے بے شک عزت اور محبت مت دینا، مگر مجھے ایک موقع دو کہ میں اپنی غلطی کو سدھار سکوں۔ میں شوہر کے واسطے پر خاموش ہوگی، میں اس گھر سے چلی جانا چاہتی تھی، شوہر کی اصلیت اس کے پورے خاندان کو بتانا چاہتی تھی، مگر میں جانتی تھی میرا یہ عمل میری ماں کو پریشان کر دے گا۔ اپنی بیمار ماں کی خاطر خاموش ہو گئی اور مجبوراً شوہر کے ساتھ رہنے لگی۔ ہماری شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں، میری ماں 2 سال پہلے وفات پا گئی، میرے 3 بچے ہیں، شوہر نے ہمیشہ عزت دی، خیال رکھتا ہے، مگر میرا دل اس سے راضی نہیں ہو پاتا۔